اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ کسی دوست نے سوال کیا کہ سائیں محبوب پیر ہمیں بتائیں کہ فقیری، فقراء، ولایت، درویشی یہ کیا مقام ہے اور کیا اس کا قرآن و حدیث سے کوئی حوالہ ملتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری دنیا، سب لوگ میرے در کے فقیر ہیں۔ یہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ سارے لوگ میرے در کے فقیر ہیں، سوالی ہیں۔ یعنی سوال بندہ تب کرتا ہے جب وہ اپنی نفی کر دیتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے کسی کے سامنے کچھ لینے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میرے در کی سوالی ہے۔ یہ فقیری کا لفظ قرآن میں بھی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش پیغمبران خدا کو بھیجا کہ جائیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ اللہ نے ہر پیغمبر کو علیحدہ علیحدہ خوبی، معجزہ، کرامت عطا فرمائی، اور ان سب انبیاء میں سے اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ شان، عظمت، معجزات ہمارے پیغمبر نبی آخر الزمان جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، مقام اور مرتبہ۔ اور جو سب سے بڑی فضیلت عطا کی، اللہ پاک نے پیارے نبی کو فقر کی لازوال دولت عطا فرمائی۔ فقر معنی، اب فقر کیا کیا مطلب ہے؟ عام روٹین میں لوگ فقر کا معنی لے جاتے ہیں محتاجگی، تنگ دستی۔ حقیقت میں اس کا یہ معنی ہے، یعنی فقر کا عین الفقر، یعنی فقر یا سلطان الفقر، یعنی فقر کہتے ہیں ایسی بادشاہی جو اللہ کے سوا ہر کسی کی محتاجگی سے آپ کو بے نیاز کر دے۔ تو اس سے بڑا فقر اور بادشاہی کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ اللہ کے در کا فقیر ہو اور اللہ اس بندے پر اتنی کرم نوازی فرما دے، اللہ اس فقیر کو کائنات کا امیر یعنی بادشاہ بنا دے، یعنی اس کی خاکساری میں سروری ہو، اس کی فقیری میں بادشاہی ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فقر کی دولت عطا فرمائی، اور حضور پاک نے حدیث نبوی میں آیا ہے اللہ کے نبی نے کسی چیز پر فخر نہیں فرمایا سوائے ایک چیز کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگو سنو، الفقر فخری والفقر منی، اے لوگو فقر میرا فخر ہے اور یہ مجھ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی رسالت مآب سے یہ فقر کی دولت چلی ہے، عاجزی کی دولت چلی ہے۔ یعنی وہ فقیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے اور اللہ کی ذات میں بقا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس عاجزی کی وجہ سے، اس فقیری کی وجہ سے، اس انکساری کی وجہ سے اللہ پاک اس کو وہ بادشاہی عطا فرمائے کہ اس کی دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ حکومت جاری فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کو بادشاہی اور ملک عطا فرما دے۔ تو یہ اللہ اس کے لیے فرماتا ہے جو بندہ اپنے آپ کو فقیری رنگ میں رنگ لیتا ہے، اپنے آپ کو اولیاء کے رنگ میں رنگ لیتا ہے، اپنے آپ کو درویش کے رنگ میں رنگ لیتا ہے۔ درویشی ایک علیحدہ جہان ہے، فقیری ایک علیحدہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز ہوتا ہے۔ آج ہم مرید ہیں، غلام ہیں اپنے پیر و مرشد سخی سلطان العارفین برہان الواصلین مقتدائے کاملین فنا فی ذات عین یاہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، نام فقیر تینا دا باہو قبر جنادی جیوے ہوں۔ یہاں سے قبر سے مراد یہ وجود کو بھی لیا گیا، یہ وجود بھی ایک قبر ہے، یعنی یہ اللہ کے ذکر سے زندہ ہو جائے، یہ قبر اللہ کے ذکر سے روشن ہو جائے، اس قبر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور پہچان ہو جائے، تو ان کا نام فقیر ہے۔ اور پھر حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقیر وہ ہے جو اللہ کے سوا ہر چیز کو نیست جانے اور سوائے ذات کے کسی چیز کو ہیست نہ جانے۔
یعنی اللہ کے سوا کوئی چیز نہیں. یہ فقیر کی نشانی ہے. حضرت غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی گیلانی بغدادی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں فقیر وہ ہے جس کا پورا توکل اللہ کی ذات پر ہے، اور اگر فقیر کسی چیز کی طرف نگاہ اور توجہ کر دے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی لوح محفوظ کو کھول کر اس جس کی وہ چاہے اللہ اس کی تقدیر کو بدل دے، فرشتوں کو حکم دے دے کہ میرے اس ولی کی یہ تمنا اور آرزو ہے، خواہش ہے، تو اس کی تقدیر کو بدل دے. یہ فقیر کی نشانی ہے اور یہ فقیر کا مرتبہ ہے. اور حضرت سلطان باہو کی آپ 40 کتابیں پڑھیں. میرے دادا مرشد صاحب عرفان حضرت فقیر نور محمد سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ کی عرفان شریف پڑھیں، اور آپ نے وہاں پر فقیر کے جو مراتب بیان کیے ہیں کہ فقیر سب سے پہلے وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ایسی عاجزی اور انکساری اور گدائی کرے، ایسی گداگری کرے کہ اللہ اس کو اس عاجزی کے بدلے ایسی بادشاہی عطا کر دے کہ اس جیسی بادشاہی دنیا میں کسی کو نہ ملی ہو. ایسا اللہ کے در کا وہ فقیر اور سوالی اور ولی اور اللہ کے در کا وہ ایسا فقیر بنے. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے 100 سے زیادہ فقیر کی شان اور فقیر کا مرتبہ بیان کیا ہے کہ جو اللہ کا فقیر ہے، جو ولی ہے، جو درویش ہے، اس کا کیا مرتبہ اور مقام. جو سب سے بڑا وہ فقیر کا مرتبہ سن لیں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی نظر میں. آپ فرماتے لوگوں فقیر وہ ہے جو اگر مٹی پر نظر کرے تو اس کو سونا کر دے، یعنی وجود والی مٹی کو یہ سونا کر دے. مثال کے طور پر وجود کو اللہ کا گھر بنا دے. مٹی سے مراد دل کو اس میں اللہ ذات سے روشن کر دے. فقیر کی یہ شان ہے کہ وہ ایک قدم زمین کے ایک کونے پر اور دوسرا قدم دوسرے کونے پر رکھتا ہے. یہ فقیر، یہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فقیر کا مرتبہ بیان کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے جو در کے فقیر بن جاتے ہیں، ولی بن جاتے ہیں، دوست بن جاتے ہیں، اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، وہ صرف نام کے محبوب نہیں ہوتے، وہ صرف نام کے فقیر نہیں ہوتے، وہ صرف باتوں کے فقیر نہیں ہوتے، بلکہ سنیے آج میں وہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ جو حدیث اہل عارفین میں اور اولیاء میں بڑی ہی منظور و مقبول و مشہور ہے، مگر علماء ظاہر میں یہ حدیث بیان نہیں کی جاتی. جبکہ اس حدیث کو میرے دادا مرشد حضرت فقیر نور محمد سروری قادری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مخزن الاسرار و سلطان الاوراد میں لکھا، اور دیگر اولیاء اللہ نے اپنی کتابوں میں، تصوف کی کتابوں میں اس حدیث مبارکہ کو لکھا، پڑھا، بلکہ اس حدیث مبارکہ کا فیوز و برکات حاصل کیا. یہ حدیث راوی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ابو ذر غفاری وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا لوگوں سنو، خدا کے آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، خدا کے آسمان کے نیچے ابو ذر سے سچا بندہ اور کوئی نہیں ہے. ابو ذر اتنا سچا بندہ ہے. تو وہ سچا بندہ ایک حدیث بیان کرتا ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر فرمایا. سفر کرتا جا رہا تھا، میں اور کملی والے محبوب تھے. ابو ذر اور کملی والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے. سنیے یہ فقیر اور ولی کی شان. ہمیں حدیثیں ہم سمجھتے ہیں صرف بخاری اور مسلم اور سیاستہ میں جو حدیثیں ہیں وہی حدیثیں ہیں، اور میرے بھائیوں اس سے بار لاکھوں حدیثیں ابھی موجود ہیں، ذخیرہ حدیث موجود ہے. ٹھیک ہے، جو حدیثیں بالکل صحیح ہے، سند کے ساتھ سکہ ہیں، مگر ان حدیثوں کو بیان نہیں کیا جاتا. ہر بندہ مولوی، دنیا دار بندہ بھی، وہ صرف اپنا کام چلانے کے لیے مطلب کی حدیثیں بیان کرتا ہے اور لوگوں کو اس مطلب کی حدیث پر اپنا مطلب نکال رہا ہے. جبکہ دین اسلام ایک ایسی روحانی پاور کا نام ہے، دین اسلام ایک ایسی روحانیت کا نام ہے، اور دین اسلام ایک ایسی روح پرور چیز کا نام ہے کہ جو بندہ مومن کی زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے.
मेरे भाइयों, हजरत सैयदना अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मैं काली कमली वाले महबूब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक गए और थक कर मेरे और आपके महबूब एक पत्थर से टेक लगाकर बैठे और टेक लगाकर बैठकर एक लंबी आह भर के फरमाया, ए अबू ज़र, जी या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ए अबू ज़र। फिर अबू ज़र फरमाते, मैंने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, मेरे आका, मेरे माँ बाप आपकी नालैन पर कुर्बान हो जाएं, जी या रसूल अल्लाह। ए अबू ज़र, जी या रसूल अल्लाह। फरमाया, मैं मुश्ताक हूँ उन लोगों की ज़ियारत का, मैं मुश्ताक हूँ उन लोगों के दीदार का जो मेरी उम्मत में आएंगे, जो मेरी उम्मत में आएंगे। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। अबू ज़र कहते हैं, आका, हाथ जोड़कर पूछते हैं, मेरे मौला, वो कौन लोग हैं कि जिनकी ज़ियारत के तलबगार मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं? तो मेरे और आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अबू ज़र, मेरी उम्मत के लोग वो फुकारा कि जिन्होंने अपना घर बार, माल जान, हर चीज अल्लाह के रास्ते में गवा दी हो और अपने आप को वफी उक़तिलू अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, और अपने नफ्सों को अल्लाह की राह में जिन लोगों ने ज़बा किया हो, अपनी ख्वाहिशात को तर्क किया हो। ए अबू ज़र गफारी, वो मेरी उम्मत के फुकारा अल्लाह के यार होंगे, अल्लाह के दोस्त होंगे, अल्लाह के महबूब होंगे, अल्लाह के प्यारे होंगे। मैं मोहम्मद उनको 7 बार सलाम भेजता हूँ, 7 बार सलाम भेजता हूँ, 7 बार सलाम भेजता हूँ। आज कहते हैं पीर फकीर क्या है, औलिया अल्लाह क्या है, कैसे घटिया लोग मुंह उठाकर औलिया अल्लाह की तौहीन कर देते हैं, औलिया अल्लाह को जलील करने की नाकाम कोशिश करते हैं, औलिया अल्लाह की करामात को झूठा साबित करने की नाकाम कोशिश करते हैं, सूरज पर थूकते हैं। उनको ये नहीं पता, अरे औलिया अल्लाह का सितारा तो अल्लाह ने मुनव्वर फरमाया, औलिया अल्लाह का झंडा अल्लाह ने बुलंद फरमाया, औलिया अल्लाह का की रोशनी का चराग व आफ्ताब अल्लाह ने रोशन फरमाया। तो मेरे भाइयों, जिनको अल्लाह रोशन करे उनको कोई दुनियादार भुजा नहीं सकता। सुनिए हदीस को मुकम्मल सुने। मेरे और आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ए अबू ज़र गफारी, कहो तो और बयान करूं? जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बयान फरमाएं। मेरे और आपके महबूब ने इरशाद फरमाया, अबू ज़र, अगर वो फुकारा, मेरी उम्मत के फुकारा 2 नफल अल्लाह की बारगाह में पढ़ दें, वो ऐसे होंगे जैसे 1000 साल इबादत करते रहे हों, और वो इबादत भी बैतुल्लाह शरीफ में करते रहे हों। ए अबू ज़र गफारी, कहो तो उनका और हाल बयान करूं? जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी ने फरमाया, उनके सर से जूं मर जाए ऐसे है जैसे अहले आसमान पर कोई किसी की मौत यानी किसी फरिश्ते की मौत हो गई हो। ए अबू ज़र, कहो तो और बयान करूं? जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उनकी बारगाह में बैठना 60 साल की इबादत से अफजल वाला है। ए अबू ज़र गफारी, कहो तो और बयान करूं? जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी ने फरमाया, उनको देखना बैतुल्लाह के देखने से अफजल है, आला है। अल मुमिनु अफजलुल काबा, मोमन काबे से बेहतर है। ये हदीस है जो मैं इस हदीस में सुना रहा हूँ। ए अबू ज़र गफारी, अगर वो एक दाना तस्बीह का फेंक दे तो एक तस्बीह का कर दे, एक तस्बीह अल्लाह के नजदीक वो ऐसे है जैसे सारी जिंदगी इबादत में गुजार दे। ए अबू ज़र गफारी, कहो तो और बयान करूं? जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, फुकारा की ये शान है, अगर वो राई के दाने के बराबर भी अल्लाह की राह में खैरात करें तो ऐसे होगा जैसे जबल उहद सोने का बनाकर खैरात कर दिया गया है। ए अबू ज़र गफारी, और बयान करूं? जब इतनी बात कही, हजरत अबू ज़र गफारी ने रसूल अल्लाह के कदमों को पकड़ लिया, पाँव को चूम लिया
اور चूम कर कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस करे मेरे आका, इतनी उम्मत की औलिया की शान है, आपकी उम्मत के औलिया का ये मुकाम है। मेरे भाइयों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के औलिया अल्लाह अकबर, क्या कहना कि इस उम्मत में अल्लाह ताला के जो फुकारा मौजूद हैं उनकी क्या बात है। कहीं गौसल आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी है, तो कहीं दाता अली हजवेरी हैं, कहीं बाबा फरीद मसूद गंज शकर हैं, कहीं शहबाज कलंदर है, कहीं सुल्तान बाहू हैं, कहीं फकीर नूर मोहम्मद और फकीर अब्दुल हमीद साहब हैं। मेरे भाइयों, ये वो औलिया अल्लाह हैं जिन्होंने दुनिया में आकर इसमें अल्लाह ज़ात का राज आम कर दिया, इसमें मोहम्मद के तसव्वुर का राज आम कर दिया, लोगों का अल्लाह से ताल्लुक जोड़ दिया, लोगों का अल्लाह से ताल्लुक मिला दिया, लोगों का अल्लाह से वास्ता कर दिया। और मेरे भाइयों, अल्लाह ताला के जो औलिया अल्लाह हैं, फुकरा हैं, रसूल अल्लाह की एक और हदीस सुने। ये घमकोल शरीफ वालों ने, जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने किताब पीर बादशाह उनके बेटे की जो किताब है उसमें मैंने ये हदीस मुबारक पढ़ी, हदीस नबवी पहले सफ़े पर उन्होंने लिखी हुई थी। ये हदीस मुबारक मैं हवाले दे रहा हूँ किताबों से, तो उन्होंने ये हदीस मुबारक लिखी हुई थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मेरे फुकारा मेरे जुब्बे के अंदर हैं, जिन्हें सिवाय मोहम्मद के कोई नहीं जानता, जिन्हें सिवाय मोहम्मद के कोई नहीं जानता। अब मोहम्मद और रसूलुल्लाह कहते हैं मेरी उम्मत में फुकारा होंगे, मेरी उम्मत में वली होंगे, मोहम्मद उनको 7 बार सलाम कहते हैं। अरे मेरे भाइयों, कुरान शाहिद है, कुरान गवाह है, पिछले अंबिया के जो औलिया थे कुरान ने उनके वाकया खोल खोल कर बयान किए। अरे कहीं असहाबे काफ का जिक्र है, कहीं असहाबुल उखदूद का जिक्र है, अरे कहीं मरियम का वो बेमौसमी फल आने का जिक्र है, कभी हाजरा के दौड़ने का जिक्र है। मेरे भाइयों, साबका उम्मत के औलिया हों, साबका उम्मत के वलियों नबियों की बीवियां हों, अल्लाह ने उनका जिक्र कुरान में करके बता दिया। लोगों, अगर साबका नबियों की उम्मत के वलियों का ये हाल है तो मेरे यार मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के वलियों का क्या हाल होगा। अरे उनका क्या मर्तबा होगा, अरे उनका क्या मुकाम होगा, अरे उनकी क्या शान व अजमत होगी। आज मैंने रसूलुल्लाह की जुबान से आपको बताया है उम्मत मोहम्मदिया के फुकरा की अजमत, उम्मत मोहम्मदिया की औलिया की अजमत क्या है। मेरे भाइयों, उम्मत मोहम्मदिया के औलिया अल्लाह की अजमत यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह उनको 7 बार सलाम भेजते हैं और उनके दीदार की मुश्ताक हैं। उनके दीदार के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे भाइयों, अल्लाह के जो वली होते हैं, फकीर होते हैं, दरवेश होते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां, अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ उस जात के लिए वक्फ कर दिया। आज ये जो बातें करते ना औलिया अल्लाह के खिलाफ मिंबरों पर बैठकर, ये वो लोग हैं जिनके बैंक बैलेंस भरे हुए हैं, जिन्होंने गाड़ियां, कारें, बंगले, कोठियां, दुनियादारी इकट्ठी की हुई है और अपनी झूठी नुमाइश और झूठी मशहूरी के लिए ये लोग औलिया अल्लाह के खिलाफ बातें करते हैं। क्यों? ये उस मर्तबे पर पहुंच नहीं सकते। जो बंदा किसी मर्तबे पर पहुंच ना सकता हो, फिर वो बंदा भौंक तो सकता है ना उसके खिलाफ, वो बकवास तो कर सकता है ना। आज ये काम चल रहा है, जो औलिया अल्लाह के मर्तबे को पा नहीं सकते वो बकवास जरूर करते हैं, वो उनके खिलाफ जरूर बोलते हैं, वो उनके बातें जरूर करते हैं, उनको झूठा और उनको जिल्लत देने के लिए हर नाकाम कोशिश करते हैं। मगर मेरे भाइयों सुनो, अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह अलल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह अपने मुत्तकी लोगों के साथ है, नेक लोगों के साथ है, अल्लाह वलियों के साथ है। वो सुपर पावर अल्लाह अपने वलियों के साथ है। तो जिनके साथ अल्लाह हो, रसूल अल्लाह हो, मौला अली हो, गौसे जली हो, हिंदुल वली हो, सुल्तान बाहू हो, यानी औलिया अल्लाह हो जिनके साथ रब्बुल इज्जत हो, रसूल मुकर्रम हो, तो मेरे भाइयों उन औलिया अल्लाह का कभी भी चिराग नहीं बुझ सकता, उन फुकरा का दीवा कभी नहीं बुझ सकता। जिनके दिल इसमें अल्लाह ज़ात से मुनव्वर हुए हों, उनका कभी भी दिल मुर्दा नहीं हो सकता। अरे ऐसे फुकरा तो दुनिया में बाइसे रहमत होते हैं। सुल्तान बाहू फरमाते हैं, फकीर का वजूद दुनिया के लिए माले गनीमत है। सुल्तान बाहू फरमाते हैं, फकीर का वजूद दुनिया के लिए कीमियाए अक्सीर है, यानी वो पत्थर के जिसको छू लेने से मिट्टी भी सोना बन जाए, ये वो
पारस का पत्थर है फकीर का वजूद। और सुल्तान बहु फरमाते हैं फकीर का वजूद दुनिया में खैर बरकत है, फकीर का वजूद दुनिया में बायसे बरकत है, फकीर का वजूद घर में खैर बरकत है, फकीर का वजूद, फकीर का देखना खैर बरकत है, फकीर का सोचना खैर बरकत है, फकीर की जियारत खैर बरकत है। फकीर जिस बंदे को दुआ दे दे अल्लाह उसके लिए लौह महफूज बदल देता है। फकीर जिसके लिए तवज्जो कर दे अल्लाह उसकी तवज्जो से बेड़े पार कर देता है। सुल्तान बहु फरमाते हैं लोगों फकीर की ये शान है, फकीर की जुबान से निकली बात और कमान से निकला तीर निशाने पे लगता है, और फकीर की जुबान से निकली बात भी अल्लाह कबूल फरमाता है। उसकी बात आज नहीं कल नहीं अल्लाह जरूर पूरी करता है। फकीरी बड़ी बुलंद है मेरे भाइयों। हजरत सुल्तान बहु फरमाते हैं अल्लाह जिसको फकीर बना दे अतिमुल फकरा फहुवल्लाह, जब उसका फकर तमाम हो जाए उस पर सिबगातुल्लाह अल्लाह का रंग चढ़ जाता है। अल्लाह का रंग, कुरान कहता है उस पर अल्लाह का रंग चढ़ जाता है। वो फकीर बेनियाज दुनिया हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें उस पर छमा छम बरसती हैं। 24 घंटे रसूल अल्लाह की कचहरी में रहता है। ऐसा फकीर सुल्तान बहु फरमाते हैं दुनिया के लिए मानद आफ्ताब व महताब है, कभी नहीं बुझने वाला सूरज है। ऐसा फकीर अगर मिल जाए सुल्तान बहु फरमाते दोनों हाथों से मजबूती से उसका दामन पकड़ ले, क्योंकि वो फकीर मजलिस मुहम्मदी का रास्ता जानता है, मुशाहदा खुदाबंदी की कुलीद जानता है। ऐसे फकीर का मुरीद हो जा और दुनिया से बेनियाज हो जा। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ऐ लोगों क़यामत बर्पा नहीं होगी जब तक फकीर दुनिया में कायम है। दुनिया में दरवेश मौजूद है, अल्लाह क़यामत बर्पा नहीं करेगा। तो मेरे भाइयों ये साईं महबूब पीर जो फुकारा की शान बयान करता है, औलिया की अजमत बयान करता है, जो अल्लाह के हो गए अल्लाह उनका हो गया, उनको फकीरी की ऐसी बादशाही अता कर दी, ऐसी दौलत अता कर दी। आज उन फुकारा की शान पूरी दुनिया में है, आज उन फुकारा का नाम पूरी दुनिया में अल्लाह ने मशहूर कर दिया। तो ऐसे फुकारा की नक्शे कदम पर चले, ऐसे दरवेशों के नक्शे कदम पर चले, उनकी किताबें पढ़े, उनको समझे। उनका जो मिशन था वो था दिलों को इसमें लाज़ात से रोशन करना। समझे ऐसे औलिया अल्लाह को, किसी के खिलाफ बात ना करे। मेरे भाइयों फकीर का बड़ा रुतबा है जो अल्लाह ने उसके रसूल ने बयान किया है, इमाम हुसैन ने भी बयान किया है। कभी इंशाअल्लाह ताला मैं फकीरी के मौजू पर इंशाअल्लाह अभी लगातार बयान करूंगा कि ये फकीरी है क्या मर्तबा। ये तो ऐसा मर्तबा है, सुल्तान बहु फरमाते हैं वली वो होता है जो ऐनुल फकर हो। सुल्तान साहब से पूछा गया हुजूर ऐनुल फकर क्या है? फरमाया ऐन बादशाह हो, यानी बादशाह वो होता है जो किसी के पास नहीं आता जाता, लोग उसके पास आते जाते हैं। दरवेश वो है, फकीर वो है जिसके पास दुनिया जाए सवाली बनकर, वो कहीं भी ना जाए, ला योहताज होकर वो अपने मुकाम पर बैठा रहे और दुनिया को फैज देता रहे। ऐसे फकीर फना फिल्ला बका बिल्ला होते हैं। सुल्तान बहु फरमाते हैं क्या बात है उस फकीर की जो फना फिल्ला और बका बिल्ला और फना फिजात यानी याहू हो। और फिर अपने बारे में फरमाए लोगों मैं फकीर बाहू उन्हीं फकीरों में से हूं कि जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया से बेनियाज किया और अपना सिबगातुल्लाह का रंग चढ़ा दिया। तो मेरे भाइयों ये फकीरी और चीज है, दुनियादारी और चीज है, मौलवियत और चीज है, फकीरी और चीज है। फकीरी अल्लाह के राज पाने का नाम है, फकीरी अल्लाह का हमराज बनने का नाम है, फकीरी अल्लाह की दोस्ती का नाम है, फकीरी अल्लाह के प्यार और मोहब्बत और इश्क में रंगने का नाम है, और फकीरी अल्लाह की नाजात का नाम है। जिस पर हो जाए फिर उसकी क्या बातें हैं। अल्लाह ताला हम सबको औलिया अल्लाह की मोहब्बत और औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।